मी सौ मयुरी नरावार, अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन तर्फे अनेक समाजसेवा कार्यक्रम, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका रुग्णालयात पोहोचवतात। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात महर्षी जयंती साजरी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी चित्राला पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली। रेवंत रेड्डी यांच्या आगमनाने काँग्रेसमध्ये खळबळ उडाली आहे। माजी मंत्री CRR यांनी याबद्दल सर्वांचे आभार मानले। आजच्या सविस्तर बातम्या। भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक सेवा कार्यक्रम हाती घेऊन लोकांवर छाप पाडली आहे। फाउंडेशनने व्यवस्था केलेल्या जीवनरक्षक रुग्णवाहिका संकटात सापडलेल्या लोकांना वेळेवर रुग्णालयात पोहोचवून सतत उभ्या असतात। आदिलाबाद शहरातील रुद्रेंजू जयकृष्ण यांना दुचाकी अपघातात पाय फ्रॅक्चर झाला। त्यांना एका खाजगी रुग्णालयातून जीवनरक्षक रुग्णवाहिकेतून उत्तम उपचारासाठी महाराष्ट्रातील यवतमाळ रुग्णालयात हलवण्यात आले। या प्रमाणात पीडित कुटुंबातील सदस्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि त्यांच्या फाउंडेशनच्या सदस्यांचे विशेष आभार व्यक्त केले। महर्षी भगीरथ यांनी आपल्या तपश्चर्येतून गंगेला पृथ्वीवर आणली, असे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रिजवान बादशाह शेख यांनी सांगितले। आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या वतीने आयोजित भगीरथ महर्षी जयंती सोहळ्यात ते सहभागी झाले होते। त्यांनी महर्षीच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण केला। भगीरथ हा आदर्श असून लोकांनी त्यांची प्रेरणा घेऊन योग्य मार्गावर चालावे असे ते म्हणाले। महर्षी जयंती निमित्त सर्व जनतेला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या। ते म्हणाले की शासन लोकांच्या कल्याणासाठी अनेक कार्यक्रम राबवत असून स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या मोठ्या योजनेला मिशन भगीरथ असे नाव देण्यात आले आहे। ते म्हणाले की राज्य सरकार अधिकृतपणे जयंती आणि पुण्यतिथी सोहळ्याचे आयोजन करत आहे, जेणेकरून भविष्यातील पिढ्यांना महान लोकांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि जीवन इतिहासाची माहिती व्हावी। ఈ రోజుల్లో అలాంటి భగీరథ ప్రయత్నం అనే వర్డ్ కూడా వాడట్లేదు। అట్ ది సేమ్ టైం భగీరథ అనే వాళ్ళ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ని గాని అన్నిటి కూడా మనము మర్చిపోతున్నాం। సో ఇలాంటి జయంతిని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం వల్ల అలాంటి మహనీయులు మహర్షి యొక్క వారి యొక్క సందేశాలు వారి యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ కూడా గుర్తు చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం। మీ పిల్లలకి మీ భావితరాలందరికీ కూడా ఇది ఒక నిదర్శనం। ఎందుకంటున్నానంటే పేషెన్స్ లేదు ఇంట్లో కానీ బయట కానీ, ఈవెన్ కులాల మధ్యలో ఏదో విడి తిన్నా కానీ, ఎనీవే నాట్ ఈవెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఒక వ్యక్తికి ఇంకో వ్యక్తికి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ కొద్దిగా కానీ అటు ఇటు ఒక్క చిన్న మనస్పర్ధలు వచ్చినా కానీ పేషెన్స్ ఉండట్లేదు। జిల్లాలో కూడా ఇలా సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు। ఎందుకంటే వేరే వేరే ఈవెంట్స్ వేరే వేరే జిల్లాలో చూసే పరిస్థితి ఇంత ఐకమత్యం లేదు। आदिलाबाद भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी चांगल्या मनाने गरिबांची भूक भागवण्यासाठी नित्य अन्नदान कार्यक्रम सुरू केला आहे आणि तो अथकपणे सुरू आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवा भवन अन्नपूर्णा भवन म्हणून भरभराट होत आहे। शेकडो लोकांना त्यांनी अन्न देऊन तृप्त करत आहे। अन्न खाल्लेले प्रत्येक जण अन्नदाता सुखी भव असे आशीर्वाद देत आहे। शिवाजी आणि भवानीचा भक्त छत्रपती शिवाजी
प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांची भेट आणि बेरोजगारांच्या निषेध रॅलीबद्दल पक्षाचे आणि जनतेचे विशेष आभार मानले जातात, असे माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते चिलकुरी रामचंद्र रेड्डी यांनी सांगितले। आदिलाबाद शहरातील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी काँग्रेस नेत्यांची यशस्वी बैठक आयोजित केली आहे। ते म्हणाले की सर्वांच्या मदतीने आणि सहकार्याने त्यांचे अध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांनी विधानसभेला मोठा विजय मिळवून दिला आहे। ते म्हणाले की आदिलाबाद येथून लोकांची जमाजव करण्यात आली आहे। भविष्यातही अशाच उत्साहाने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व लोकांना दिले। ते म्हणाले की सीएम केसीआर यांनी अनेक आश्वासने दिली आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे। पाणी, निधी आणि नियुक्ताचा नारा देत लढलेल्या तेलंगणा शेवटी काय साध्य झाले असा सवाल त्यांनी केला। పార్టీని ఆశీర్వదించిందని నేను మనవి చేస్తున్నాను। ఓన్లీ పబ్లిసిటీ తోటే మీ యొక్క ప్రెస్ మిత్రుల యొక్క ప్రచారంతో 26వ తేదీ నాడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ 26వ తేదీ నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తారనే ఉద్దేశంతో ప్రజలు సెల్ఫ్ ఎటువంటి మోటివేషన్ లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారిని చూడాలని, రేవంత్ రెడ్డి గారిని వినాలని ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా రావడం జరిగింది। ఎక్కడ చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలనేది ఉంటుంది। 14వ తారీఖు నాడు ఎవరైనా చెప్పినా అందరం పోయినామా లేదా? ఎవరైనా పిలిచిందా మమ్మల్ని? అది బాధ్యత। అయితే రోజు ఎక్కడికి పోతే తోవలు కనబడితే అక్కడ చేయాలని ఏం లేదు కదా। న్యాయంగా ఆయన వచ్చే ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నది ఆదిలాబాద్ ప్రజలతో మాట్లాడే ప్రోగ్రాం। ఆదిలాబాద్ ప్రజలతో మాట్లాడే ప్రోగ్రాంలో డైరెక్ట్ అక్కడికి వచ్చి ప్రోగ్రాం పెట్టారు। అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గరికి వచ్చి అంబేద్కర్ని విస్మరించాలనే ఆలోచనతో కాదు। అంబేద్కర్ అంటే అందరికీ రాజ్యాంగాన్ని రాసిండు, ఆయన రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తున్నాం। పార్టీలు కానీ మేము కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ అమలు చేస్తున్నాయి కాబట్టి అది అవన్నీ ఎట్లుంటాయి అంటే కొన్ని చిల్లర విషయాలు మాట్లాడి తన పేరు సంపాదించుకోవడానికి, తన పేరు సంపాదించుకుని చేసే ప్రయత్నం కాబట్టి, లేకుంటే ఆడ కొమరం భీము ఉన్నది, కొమరం భీముకు ఆహారం వేయలేదంటారు। మేము కొమరం భీముని సన్మానించే విధానంగా సన్మానిస్తాం। ఎప్పుడు సన్మానించాలి, రోజు సన్మానించాలంటే అది సాధ్యమయ్యే మాట కాదు। दुसरीकडे आंबेडकर महोत्सव समितीचे अध्यक्ष दुर्गम शेखर यांच्या नेतृत्वाखाली दलित संघटनाच्या नेत्यांनी टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांच्यावर आंबेडकरांच्या पुतळ्याला आदरांजली वाहून त्यांचा अपमान केल्याचा आरोप केला। आदिलाबाद शहरातील आंबेडकर चौकात त्यांनी पुतळ्याला पाण्याने स्वच्छ केले आणि गुडघ्यावर बसून निषेध व्यक्त केला। क्रेनच्या सहाय्याने रेवंत रेड्डी यांना माला घालण्यात आली, पण रेवंत रेड्डी यांनी आंबेडकरांना माला घातली नाही। त्यामुळे रेवंत रेड्डी आणि काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। दुर्गम शेखर म्हणाले की बेरोजगारी निषेध रॅलीचा भाग म्हणून मोठ्या पराक्रमाने सन्मानित झालेल्या आंबेडकरांच्या पुतळ्याला आदरांजली वाहण्यात रेवंत रेड्डी अपयशी ठरणे हा त्यांच्या अहंकारीपणीचा पुरावा आहे। या कारवाईला त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला। संविधान निर्माते डॉक्टर BR आंबेडकरांच्या पुतळ्याला रेवंत रेड्डी यांनी किमान आदर दाखवून बिनशर्त माफी मागावी अशी मागणी केली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మా దళితులే కాదు, ఈరోజు దళితులు, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ, అగ్రకులాల వారు కూడా, మార్వాడీసు, రెడ్డీసు, కోమట్లు ఎందరో మంది అభిమానించే మా భగవంతుడు, మా దేవుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కనుసన్నల్లో ఆయన పాదాల దగ్గర మీటింగ్ పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి ఒక మూర్ఖుడు, ఈ టీసీసీ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి ఒక మూర్ఖుడు, మా దళిత సోదరుల పార్టీలో ఉండి కూడా కొందరు అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు మా భగవంతునికి పూలదండ వేద్దామంటే నా షూ తీయడానికి, నా షాక్స్ ఇప్పడానికి లేట్ అవుతుంది, నేను దండ అయ్యా అంటాడు। అటువంటి మూర్ఖుడిని దళిత సమాజం మేమందరం బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలి బాబాసాहेब आंबेडकरకి। गॅस सिलेंडर सध्या आवश्यक आहे। पूर्वी ते लाकडाच्या चुलीवर अवलंबून होते, पण आता परिस्थिती बदलली आहे। राहण्याची योग्य सोय नसली तरी गॅस सिलेंडर नसलेले घर अतिशयोक्ती नाही। या संधीचा फायदा घेत गॅस एजन्सीचे व्यवस्थापक आणि डिलिव्हरी बॉयज या शोषणावर पडदा टाकत आहे। ते नियम मोडून ग्राहकावर अतिरिक्त बोजा टाकत आहे। याकडे संबंधित अधिकारी लक्ष देत नसल्यासारखे वागत आहे। डोर डिलिव्हरीच्या नावाखाली किरकोळ दरोड्याचा अम्मा न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट्स।
గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ ఫ్రీగా చేయాల్సి ఉన్న ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇందుకు విరుద్ధంగా ఏజెన్సీలు ఇష్టమొచ్చినట్టుగా వసూలు చేస్తున్నాయి. డోర్ డెలివరీ పేరిట 40 నుంచి 50 వరకు అదనంగా తీసుకుంటున్నాయి. ఇలా రోజుకు లక్షల రూపాయలు గ్యాస్ ఏజెన్సీలు డెలివరీ బాయ్స్ దోపిడీ చేస్తున్నారు. వసూలు చేస్తున్నది డెలివరీ బాయ్స్ అయితే డబ్బులన్నీ ఏజెన్సీల ఖాతాల్లోకి వెళ్తున్నాయన్న వాదనుంది. గ్యాస్ కంపెనీలు ఒక్కో సిలిండర్ డెలివరీ ఏజెన్సీలకు 14 రూపాయలు చెల్లిస్తున్నప్పటికీ సరిపోవడం లేదంటూ ఏజెన్సీల నిర్వాహకులు కస్టమర్లపైనే భారం మోపుతున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 17 ఏజెన్సీలున్నాయి. ఐఓసీఎల్ కంపెనీకి సంబంధించి 4, హెచ్పీసీఎల్ 11, బీపీసీఎల్ 2 కంపెనీలున్నాయి. వీటి పరిధిలో మొత్తం 2,15,884 గ్యాస్ కనెక్షన్లున్నాయి. ఇందులో సింగిల్ సిలిండర్లు 1,14,462, డబుల్ సిలిండర్లు 37,623, దీపం పథకం కింద 40,701 కనెక్షన్లు, ఉజ్వల పథకం కింద 36,098 కనెక్షన్లున్నాయి. ఒక్కో ఏజెన్సీ పరిధిలో 30,000 కనెక్షన్లు యాక్టివ్లో ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు 5,000కు పైగా గ్యాస్ సిలిండర్లు డెలివరీ అవుతుంటాయి. ఈ లెక్కన రోజుకు డెలివరీ ఛార్జీ కింద 40 రూపాయలు వసూలు చేసినా 2,40,000 వరకు ఏజెన్సీలు వసూలు చేస్తున్నాయి. నెలకు 61,20,000, ఏడాదికి 7,34,40,000 ముక్కు పిండి మరీ దోపిడీ చేస్తున్నాయి. ఒక్కో ఏజెన్సీ రోజుకు 12,000 చొప్పున నెలకు 3,60,000 వినియోగదారుల జేబు నుంచి దోచుకుంటున్నాయి. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో డోర్ డెలివరీ పేరిట దర్జాగా వ్యాపారం సాగుతున్న సంబంధిత పౌర సరఫరాల శాఖ మాత్రం చూసి చూడనట్టుగా వ్యవహరించడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. గ్యాస్ బాగా పిరం చేస్తున్నారు, డబ్బులు ఎక్కువ పెడుతున్నారు. మరి రోజు వంట చేసుకొని తినాలంటే కష్టమవుతుంది. రోజు కూలి పని చేసుకునేటోళ్ళం ఎట్లా చేసుడు మరి మాకు? మరి గింత ఎక్కువ తీసుకుంటే ఎట్లా? 1,170 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు. అది ఉండేది 1,130 రూపాయలు. మరి ఇట్లా తీసుకుంటే మేము బతుకుడు ఎట్లా? అడిగితే అంతే అమ్మా, ఇంత తీసుకుంటామని ఇట్లా అంటున్నారు. అటు ఏజెన్సీల అదనపు ఛార్జీల వసూలును ఆయిల్ కంపెనీలు పట్టించుకోవడం లేదు. ఫిర్యాదులు వస్తే ఏజెన్సీల గుర్తింపును రద్దు చేయాల్సి ఉన్నా లైట్ తీసుకుంటున్నాయి. దోపిడీపై నియంత్రణకు సరైన వ్యవస్థ లేదు. కస్టమర్ అవసరాన్ని బట్టి డెలివరీ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. దీనిపై ఎంతోమంది వినియోగదారుల నుంచి ఆయిల్ కంపెనీలకు ఫిర్యాదులు వెళ్తున్నా ఎలాంటి చర్యలకు ఉపక్రమించడం లేదని ఆరోపణలొస్తున్నాయి. ఏజెన్సీల నిర్వాహకులు మాత్రం ఆయిల్ కంపెనీలు డెలివరీకిచ్చే ఛార్జీల రేటు చాలా తక్కువగా ఉంటుందని, తమకు ఏమాత్రమూ గిట్టుబాటు కావడం లేదని పేర్కొంటున్నాయి. కానీ వీరి మధ్యలో వినియోగదారుడు నలిగిపోతున్నాడు. డెలివరీ ఛార్జీల కింద రోజుకు ఒక్కో ఏజెన్సీకి సుమారు 12 నుంచి 15,000 వరకు వస్తున్నాయి. అటు రూల్స్ ప్రకారం గ్యాస్ ఏజెన్సీ 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఫ్రీ డెలివరీ చేయాలి. అదే 5 నుంచి 25 కిలోమీటర్ల లోపు 10 రూపాయల నుంచి 15 రూపాయలు, 30 కిలోమీటర్ల దూరం అయితే 15 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. కానీ 5 కిలోమీటర్ల లోపు ఉన్న వాటికి కూడా ఖచ్చితంగా 40 నుంచి 50 రూపాయలు ఇవ్వాలని డెలివరీ బాయ్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇన్స్టంట్ డెలివరీ పేరుతో మరో 100 రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా ఖచ్చితంగా గ్యాస్ లేకుంటే ఈరోజు గృహిణికి అసలు రోజు గడవని రోజులు, అట్లాంటిది కట్టెలు అయితే దొరకని పరిస్థితులు. కాబట్టి గ్యాస్ ఖచ్చితంగా కావాలంటే మా పిల్లలు స్కూళ్ళకి వెళ్ళడు మార్నింగ్ టైం అయితే ఖచ్చితంగా మాకు వీలు కాదు. కాబట్టి గ్యాస్ రేట్లు ఈరోజు 1,130 అంటే 1,180 తీసుకుంటున్నారు ఇంటి దాకా వచ్చేసరికల్లా. మళ్ళీ ప్రభుత్వం కూడా 1,130 అంటే కూడా ఆ గ్యాస్ మాకు వచ్చేసి నెల 15 రోజుల కంటే ఎక్కువ వస్తలేదు. దాని ద్వారా కూడా మేము చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా తగ్గించాలి. మళ్ళీ సబ్సిడీ ఇంటి దాకా వచ్చేసరికల్లా కూడా అంత రేటు కాకుండా వచ్చిన ధరకే ఇస్తే కూడా బాగుంటుందని చెప్పేసి మేము విరమించుకుంటాం. ఇటు జిల్లాలో గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్ల వ్యవహారం వినియోగదారులకు తలనొప్పిగా మారుతోంది. డబ్బులు ఇస్తేనే సిలిండర్లు డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఉచితంగా దింపాల్సిన సిలిండర్కు 40 నుంచి 50 వరకు డెలివరీ ఛార్జీని అనధికారికంగా వసూలు చేస్తున్నారు. అపార్ట్మెంట్లలో అంతస్తు పెరిగే కొద్దీ రేటు కూడా పెంచేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఎందుకు ఇవ్వాలని ప్రశ్నిస్తే వారికి వచ్చే నెలలో సిలిండర్ డెలివరీ చేయకుండా వేధిస్తున్నారు. ఇలా దోపిడీ చేసిన మొత్తంలో గ్యాస్ ఏజెన్సీ నిర్వాహకులకు వాటా వెళ్తోందన్న విమర్శలున్నాయి. ఈ వ్యవహారం తెలిసిన పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసరికి డోర్ డెలివరీ చేసేటోళ్ళు గ్యాస్ కొరకు ఇప్పుడు మనకున్న రేట్ వచ్చేసి 1,132 రూపాయలు ఉంది. ఒక ఏజెన్సీకి పోతే 132 రూపాయలు తీసుకుంటారు. అది ఓకే. మరి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఎక్కువ తీసుకోవడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఒకసారి దీని యాజమాన్యం కానీ ఎవరైనా మా మీద పడకుండా దీని ధర కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆలోచన చేయాలని అనుకుంటున్నామండి. ఇప్పుడు మాకు ఇంటికి వచ్చేసరికి 40-70 రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకుంటారు సార్.
దీని గురించి పట్టించుకోవాలి. మామూలు ప్రజలు ఉంటారు, పాపం చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఉంటారు, మా హాస్టల్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ 30-40 రూపాయలు అన్నా కూడా ఇప్పుడున్న రేట్కి ఎక్కువనే కదా సార్. ఫ్రీ డెలివరీ కదా సార్. ఇప్పుడు అసలు యాక్చువల్లీ ఇది ఫ్రీ డెలివరీ. ఇక్కడికి వచ్చేసి మధ్యతరగతి దగ్గర, చిన్న తరగతి దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకోవడం ఇది భావ్యం కాదు. ఒకసారి దీన్ని గమనించాలా. ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాలా, యాజమాన్యం కానీ, గ్యాస్ యాజమాన్యం కానీ ఒకసారి గుర్తించి దీన్ని తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం సార్. నిబంధనల ప్రకారం వినియోగదారులకు సిలిండర్లు డెలివరీ చేసేందుకు ఏజెన్సీలే వాహనాలు, బాయ్స్ని అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. బాయ్స్కి వేరే జీతాలు ఇవ్వాలి. అయితే ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు ఇక్కడే ట్రిక్ ప్లే చేస్తున్నారు. సొంతంగా ఆటోలు ఉన్నవారికి సిలిండర్ల డోర్ డెలివరీ బాధ్యత అప్పగిస్తున్నారు. ఆటోకు బాడుగ కానీ, డెలివరీ బాయ్కు వేతనం కానీ చెల్లించడం లేదు. దీంతో ఆటో యజమానే వినియోగదారుల నుంచి వసూలు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటోంది. ఇదే అదనుగా వారు దోపిడీకి తెరతీస్తున్నారు. ఎక్కువ కనెక్షన్లున్న ఏజెన్సీలకైతే ఆటో యజమానులే ఎదురు చెల్లించి మరీ ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారన్న వాదన వినిపిస్తోంది. రోజుల్లో గ్యాసు మనకు వినియోగదారుల మన గ్యాసు ఇప్పటికే బాగా రేటు పెరిగిపోయింది. ఎందుకంటే 500 ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్ రేటు ఇప్పుడు 1150 అయింది. ఎందుకంటే మాకు బాగా ప్రాబ్లం అవుతున్నది. మామూలు ఒక చిన్న కుటుంబానికి ఒక గ్యాస్ సిలిండర్ తీసుకోవాలంటే సబ్సిడీ వస్తలేదు. సబ్సిడీ మాకు ఇంతకుముందు ఏదో 250-300 సబ్సిడీ వచ్చేది, 100-120 రూపాయలు సబ్సిడీ వస్తున్నది. ఎప్పుడు పడుతుందో తెలుస్తలేదు కస్టమర్. అట్లాగే ఇప్పుడు మాకు ఫ్రీ డెలివరీ కానీ, మాకు కన్జ్యూమర్కు ఫ్రీ డెలివరీ అని పేపర్లు వస్తున్నది, అందరూ చెప్తున్నారు. కానీ మాకు ఇంటికి వచ్చేసరికి అది మన రేటుకు 1150తో పాటు 40-50 రూపాయలు మాకు డెలివరీ ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నారు. దీంతో మాకు ఒక కుటుంబానికి 50 రూపాయలు అదనపు భారం పడుతున్నది. అలాగే ఇది అధికారులు దీనికి స్పందించి ఈ భారాన్ని తగ్గించాలని మేము మాకు కాలనీ తరపు నుంచి మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇటు ఈ చిల్లర దోపిడీ గురించి పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని, నెలవారీగా ఏజెన్సీ నిర్వాహకుల నుంచి మామూళ్లు తీసుకుని మిన్నకుండిపోతున్నట్టు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఎక్కడైనా బాయ్స్ డెలివరీ కోసం డబ్బులు వసూలు చేస్తే తమకు చెప్పాలని పేపర్లు, టీవీ ఛానళ్లలో ప్రకటనలివ్వడం తప్ప ఎక్కడ డెలివరీ తీరును క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తున్న దాఖలాలు కానరావడం లేదు. వారు కార్యాలయాలను వదిలి సిలిండర్ల డెలివరీ సమయంలో మెరుపు దాడులు నిర్వహిస్తే దోపిడీ భాగోతం బయటపడే అవకాశం ఉంది. ఎల్పిజికి సంబంధించి కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎల్పిజి రీఫిల్ తీసుకునేటప్పుడు దానిపైన ఉన్నటువంటి ఎంఆర్పి రేటు చెల్లించాలి. అడిషనల్గా ఎలాంటి రుసుములు, డెలివరీ ఛార్జెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఎంఆర్పిలోనే ఇంక్లూడింగ్గా డెలివరీ ఛార్జెస్తో పాటుగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా అంటే 5 కిలోమీటర్స్ ఎబవ్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అనేది వీళ్ళు మన ఏజెన్సీస్ తీసుకుంటారు. డెలివరీ బాయ్స్కి ఎలాంటి ఎక్సెస్ రుసుము చెల్లించాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ మీరు అనుకుంటే టిప్ రూపంలోనే ఇవ్వచ్చు, కానీ ఫోర్సబుల్గా కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా వసూలు చేయకూడదు. అలాంటి ఏమన్నా వస్తే మేము ఏజెన్సీలకు ఇమీడియట్గా రీసెంట్గా ఒకసారి 1 వీక్ 10 డేస్ బ్యాక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఆల్ ఎల్పిజి ఏజెన్సీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్సెస్ ఛార్జెస్ ఎక్కడ కూడా వసూలు చేయకూడదు అనేది. దాంట్లో మీకు ఏదైనా ఫిర్యాదులు వస్తే ఏదైతే స్లిప్ ఉంటుందో ఆ స్లిప్లోనే మనకి టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఉంటుంది. దానికి ఇమీడియట్గా మనం కాల్ చేసి బుక్ చేయొచ్చు. ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా మనం ఎక్సెస్ పేమెంట్స్ అడుగుతున్నారని చెప్పేసి చెప్పవచ్చును. ఇప్పటికైనా సంబంధిత పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగి ఈ గ్యాస్ డెలివరీ పేరిట జరుగుతున్న నిలువు దోపిడీకి అడ్డుకట్ట వేయాలన్న డిమాండ్లు వినియోగదారుల నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాయి. మరి ఆ దిశగా అధికారులు స్పందిస్తారా, లేదంటే ఎప్పట్లానే పట్టింపు లేనట్టుగా వ్యవహరిస్తారా అనేది వేచి చూడాలి. बेला मंडळातील चपराला गावातील बीटी रस्त्याचे काम अनेक दिवसांपासून रखडल्याने नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. गावातील शिवाजी चौक ते शाळा या 600 मीटर लांबीच्या बीटी रस्त्याच्या कामासाठी 2 कोटी रुपये मंजूर झाले असले तरीही काम रखडले आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या आजूबाजूच्या घरांमध्ये असलेल्या धुळीमुळे मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. बीटी रोडवर दगडी असल्याने रस्त्यावरून जाणारी वाहने खडी दगडावर आदळण्याची भीती आहे. कोणाचे काय आणि केव्हा होते याची काळजी वाटते.
చెప్రాల గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ రోడ్డు ఊరి చివర ఉన్నటువంటి మెయిన్ రోడ్డు పరిస్థితి ఈరోజు చాలా అధ్వానకరంగా మారింది. మరి గత 7 నెలల క్రితంగా ఈ రోడ్డు శాంక్షన్ రావడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా 600 మీటర్ల రోడ్డు శివాజీ చౌక్ నుంచి అయితే స్కూల్ వరకు 600 మీటర్లు. మరి దాని టెండర్ కూడా 2 కోట్లని చెప్పడం జరిగింది కొందరు. మరి రోడ్డుని మంచిగా చేస్తామని చెప్పి కూడా ఇంతవరకు దీన్ని మరి ఎటువంటి సుందరీకరణ రూపంతో వీళ్ళందరూ మంచి చేద్దామని ఈ రోడ్డుని ఇలా మధ్యలో वदिलेयడం జరిగింది. दलित शक्ती कार्यक्रमाच्या नेत्यांनी सांगितले की दलित शक्ती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत डॉक्टर विशारदन महाराज यांनी काढलेल्या 10,000 किलोमीटर पादयात्रेची समारोप सभा 30 एप्रिल रोजी हैदराबाद येथील सरूर नगर इंडोर स्टेडियमवर होणार आहे. लोकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन सभा यशस्वी करावी असे अध्यक्ष कराडी गंगन्ना यांनी जैनत मंडळ केंद्रात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. या प्रसंगी कार्यक्रमाशी संबंधित पत्रिका व पोस्टरचे प्रकाशन करण्यात आले. జైనత్ మండల బీసీఎస్టీ ప్రజానీకానికి జై భీములు తెలియజేస్తూ మరి డిఎస్పీ అధినాయకులు దళిత శక్తి ప్రోగ్రాం రాష్ట్ర వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు డాక్టర్ విశారదన్ మహారాజ్ గారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10,000 కిలోమీటర్ల స్వరాజ్య పాదయాత్ర చేపట్టినారు. 2002 మార్చి 15 నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కల్వకుర్తి నుండి ప్రారంభమైనటువంటి స్వరాజ్య పాదయాత్ర తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 32 జిల్లాలను దాటుతూ 33వ జిల్లా ఈరోజు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఈ స్వరాజ్య పాదయాత్ర సాగుతూ ఉంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन तर्फे अनेक समाजसेवा कार्यक्रम. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका रुग्णालयात पोहोचवतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात महर्षी जयंती साजरी. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी चित्राला पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली. रेवंत रेड्डी यांच्या आगमनाने काँग्रेसमध्ये खळबळ उडाली आहे. माजी मंत्री CRR यांनी याबद्दल सर्वांचे आभार मानले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा आम्हा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.